So last class আমি discuss কৰিছিলো এই different layers খিনি বিষয়ে like stratosphere, mesosphere, then thermosphere, then exosphere. So now এতিয়া আমি তাৰ আগলে continue কৰিম আৰু তাৰ পিছত just a minute মই কি কৈ আছিলো এই যিখিনি আছে আমাৰ layers stratosphere, mesosphere, তাৰ প্ৰতিটো লেয়াৰৰ যিখিনি মানে আপোনাৰ characteristics সেইখিনি জানিব লাগিব যিখিনি আমি লাষ্ট ক্লাছত কভাৰ কৰিছো stratosphere পাছত কি আছিল mesosphere তাৰ পিছত আছিল আপোনালোকৰ thermosphere then exosphere now I hope you have attended the questions that I have asked in the last class right. So let's come to the topic, next topic. And this topic I already discussed, weather and climate. Weather mane ki, climate mane ki. Etu ami discuss korisu already. Like, is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match? Right. Ebilak times, sorry, ebilak examples je ami huno. এইবিলাক কিহৰ ভিতৰত পৰে আসলে এইবিলাক weather ৰ ভিতৰত পৰে right weather can change dramatically from day to day মানে weather প্ৰতিটো দিনৰ এটা ৰেকৰ্ড বুলি ভাবিব পাৰে প্ৰতিটো সময়ৰ এটা ৰেকৰ্ড বুলি ভাবিব প্ৰতিটো সময় ইন দা সেন্স ঘন্টা বা মিনিটটো weatherটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আমি এটা ডাঙৰ সময়ৰ কাৰণে কনসিডাৰ কৰিম আৰু তাৰ এভাৰেজ weather কনসিডাৰ কৰিম তেতিয়া আমি তাৰ climate বুলি always remember তেতিয়া আমি কি বুলি মানে কনসিডাৰ কৰিম climate বুলি ঠিক আছে so the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place now temperature you know what is temperature right temperature কাৰণে আমি ইউজ কৰো thermometer that measures the temperature and barometer আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো atmospheric pressure ebila khudhe rain gauge means measures the amount of rainfall then wind vane means shows the direction of wind dekha paise kesuan apnaloke cinema sake ba nijeu hoitu dekhibo pare enuka dhoroner eta dikh nidharok মানে ঘৰৰ ওপৰত দেখা পোৱা যায় এই যন্ত্ৰটোকে কোৱা হয় wind vane বুলি it shows the direction of the wind okay so the temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season summers are hotter than winters right an important factor that influences the distribution of temperature is insolation our insolation mane ki insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth remember insolation when I'm ki kolu insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth now the amount of insolation decreases from the equator towards the poles so from the equator to the poles the amount of insolation decreases karan because insolation is the incoming solar energy right and obviously that is going to decrease at the poles but it's going to increase at the equator so therefore the temperature decreases in the same manner equator you will find means heavy temperature but in poles it will be very less now air pressure so air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface I'm telling it again air pressure is the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface as we go up the layers of atmosphere the pressure falls rapidly so air pressure mane ki koisu
এয়াৰৰ ৱেইটটোৱে আৰ্থৰ সাৰফেসত যি প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্ট কৰে, যি প্ৰেছাৰ দিয়ে, হা, সেইটোকে আমি এয়াৰ প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ। সেইটো কাৰণে আমি যেতিয়া লেয়াৰ বিলাকৰ ওপৰলৈ গৈ থাকো, প্ৰেছাৰ বিলাক কম হৈ যায়। কিহৰ কাৰণে? অবভিয়াছলি লাষ্টৰ লেভেলত আবার তোমাৰ মানে পৃথিৱীৰ ওচৰ লেভেলত কি হ'ব, এয়াৰ প্ৰেছাৰটো বেছি হৈ থাকিব। যেতিয়া আপোনালোকে ওপৰলৈ গৈ থাকিব, প্ৰেছাৰটো কম হৈ যাব। The air pressure is highest at the sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises, and this creates a low pressure area. মনত ৰাখিব, সেইবিলাক জেগা য'ত টেম্পাৰেচাৰটো বেছি, টেম্পাৰেচাৰটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, এয়াৰখিনি গৰম হয়, ৰাইট? আৰু গৰম হোৱাৰ লগে লগে ওপৰলৈ গৈ থাকে। আৰু ইয়াৰ মানে হৈছে, কাৰণ ওপৰলৈ যোৱা মানে কি হৈছে, অবভিয়াছলি প্ৰেছাৰ কম থাকিলেহে বস্তুটো ওপৰলৈ যাবগে, ৰাইট? চ' সেইটো কাৰণে ল' প্ৰেছাৰ এৰিয়া ক্ৰিয়েটেড হয়। Low pressure area is associated with cloudy skies and wet weather. মনত ৰাখিব, ক্লাউডি স্কাই আৰু ৱেট ৱেডাৰত ল' প্ৰেছাৰ। মই আকৌ এবাৰ কৈছো, এয়াৰ প্ৰেছাৰ সবতকৈ বেছি সি লেভেলত থাকে, আৰু যেতিয়া হাইট ওপৰলৈ গৈ থাকে কম হৈ থাকে। যদি হৰাইজেণ্টেল ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কথা কওঁ, এই এয়াৰ প্ৰেছাৰটো টেম্পাৰেচাৰ অফ এয়াৰ দ্বাৰা বেছিকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ হয়। সেইবিলাক জেগা য'ত নেকি টেম্পাৰেচাৰ হাই হয়, টেম্পাৰেচাৰ বেছি হয়, তাত এয়াৰ জলদি বহুত সোনকালে হিট হৈ যায় আৰু ওপৰলৈ গুচি যায়, আৰু ইয়াৰ ফলত ল' প্ৰেছাৰ এৰিয়া ক্ৰিয়েট হয়। আৰু ল' প্ৰেছাৰ সদায় মনত ৰাখিব, ক্লাউডি স্কাই থকা, মানে ডাৱৰীয়া জেগা, ৱেট ৱেডাৰ থকা, সেনেকুৱাবিলাক জেগাত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। In areas having lower temperature, the air is cold, and it is therefore heavy, and heavy air sinks and creates a high pressure area, and high pressure area is associated with clear and sunny sky. সেইবিলাক জেগা য'ত নেকি টেম্পাৰেচাৰ বহুত কম আছে, হা, তাত কি হয়, অবভিয়াছলি এয়াৰো কোল্ড হ'ব, ৰাইট? আৰু যেতিয়া এয়াৰ কোল্ড হ'ব, এয়াৰ ঠাণ্ডা হ'ব, ওপৰলৈ নাযায়, ই তললৈ আহিব, কাৰণ ই হেভি হৈ যাব। আৰু হেভি এয়াৰৰ কাৰণে ই কি কৰে, এটা হাই প্ৰেছাৰ এৰিয়া ক্ৰিয়েট কৰে। চ' হাই প্ৰেছাৰ এৰিয়া সদায় মনত ৰাখিব, ক্লিয়াৰ আৰু সানি স্কাই, মানে আকাশখন যেতিয়া ফৰকাল দেখিব আপোনালোকে, সেই জেগাটুকুৰাত হাই প্ৰেছাৰ আছে বুলি আপোনালোকে মানে ধৰিব পাৰিব, ৰাইট? সানি স্কাই মানে য'ত সূৰ্যৰ পোহৰ আমি দেখা পাই আছো, আকাশখন ফৰকাল আছে, সেনেকুৱাবিলাক জেগাত এই high pressure দেখিবলৈ পোৱা যায়। The air always moves from high pressure areas to low pressure area. একদম পইণ্ট দি পেলাই এইটো নোট ডাউন কৰি থব যে সদায় এয়াৰ হাই প্ৰেছাৰ এৰিয়াৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰ এৰিয়ালৈ মুভ কৰে। The air always moves from high pressure area to low pressure area. আকৌ এবাৰ সামাৰাইজ কৰি দিছো, এয়াৰ প্ৰেছাৰ আমি গম পালো, যিবিলাক ক্লাউডি জেগা হয়, ৱেট এনভাইৰনমেণ্ট হয়, ৱেট ৱেডাৰ হয়, তাত ল' প্ৰেছাৰ বেছিকৈ থাকে, কাৰণ টেম্পাৰেচাৰ বেছি বহাৰ কাৰণে ল' প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হয়। টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে কি হয়, ল' প্ৰেছাৰ এৰিয়া ক্ৰিয়েট হয়। আৰু কাৰণ এয়াৰবিলাক গৰম হৈ পেলাই ওপৰলৈ যাব খোজে, ওপৰলৈ যোৱা মানে কি, তাৰ ওজনটো কম হৈ গৈছে, তাৰ প্ৰেছাৰটো কম হৈ গৈছে, চ' ওপৰলৈ গৈ থাকে। আৰু যিবিলাক ঠাণ্ডা জেগা হয়, সেইবিলাক জেগাত আপোনাৰ কি হয়, এয়াৰো ঠাণ্ডা হয় আৰু হেভি হয়, আৰু সেয়ে তেনেকুৱা জেগাত প্ৰেছাৰ বেছি পোৱা দেখা যায়, আৰু সেয়া হয় আপোনাৰ ফৰকাল জেগা বা আকাশ পৰিষ্কাৰ জেগা, য'ত সূৰ্যৰ পোহৰ, সানি স্কাই থাকে, সেনেকুৱাবিলাক জেগাত। আৰু ফাৰ্ষ্ট এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি ক'লো যে এয়াৰ সদায় হাই প্ৰেছাৰ এৰিয়াৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰ এৰিয়ালৈ যায়। মনত ৰাখিবা, a wind is named after the direction from which it blows. As for example, the wind blowing from the west is called westerly. ঠিক আছে, এইটো জানিব আপোনালোকে। চ' আমি এয়াৰ পাছত এতিয়া আহিছো বতাহ, মানে ৱাইণ্ডলৈ আহিছো। The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind.
তো ওয়াইণ্ডকে আমি আপোনাৰ ডিফাইন কেনেকৈ কৰিছো সেই মুভমেন্ট অফ এয়াৰক যি হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰ এৰিয়ালৈ মুভমেন্ট কৰি গৈ আছে তাক আমি ওয়াইণ্ড বুলি কৈছো ইউ কেন সি ওয়াইণ্ড এট ৱৰ্ক এজ ইট blows dry leaves down the pavement of uproots the trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke of fine dust. ঠিক আছে You must have experienced it. It's not easy to hold an umbrella on a windy day. ঠিক আছে এটো বুজি পালে আপোনালোকে যে হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰলৈ ওয়াইণ্ড ব্লো হৈছে নাও ইয়াতিয়া আমি আহিছো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মানে এটা পইণ্ট হলে হেতু হৈছে ওয়াইণ্ডছক আমি কি ভাবক ডিভাইড কৰিব পাৰো আৰু কি কি So wines can be broadly divided into 3 types. Okay. Permanent wines, seasonal wines, and local wines. Permanent wines. The trade wines, westerlies, and easterlies are the permanent wines. The trade wine bilak, westerlies, আপোনালোকে সঘনাই দেখিব বাতৰি কাকতো westerlies আৰু easterliesৰ কথা মনত আছে আমি চাই আছো কি হয় so এই trade wines হল westerlies হল easterlies হল এইবিলাক হৈছে permanent wine this blow constantly throughout the year in a particular direction seasonal wines are those wines that change their direction in different seasons for example যদি আমি কব খুজো monsoon to eta seasonal wine permanent wine নহয় monsoon to eta seasonal wine যি ডিফারেন্ট সিজন অনুসৰি আপোনাৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ কৰি থাকে তাৰ পিছত আপোনাৰ আছে local wines this only blow during a particular period of the day or year in a small area like for example land or and sea breeze do you recall the hot and dry local wine of northern plains Lu মানে আপোনালোকক মই এটা एग्जांपल দেখাটো নৰ্দাৰ্ণ ইয়াত যেটো মেনশন আছে নৰ্দাৰ্ণ প্লেন্স অফ ইন্ডিয়া হেতু এটা লু বুলি এটা গৰম হাৱা যায় হা লু পৰা বুলি কোৱা হয় তাত বেমাৰ হয় এটা আসলতে কাৰণ এই গৰম ভাপটো গৰম মানে ভাপৰ নিচিনা এটা হাৱা বলে কিন্তু আমাৰ অসমৰ কথা যদি কওঁ হেতু হৈছে বৰদৈচিলা ওয়েস্ট বেংগল কালিবাক্সি আৰু কফি মানে এটা চহৰ বুলি এটা আছে হেতু দুৱা দিওক বৰদৈচিলাটো মনত ৰাখিব বৰদৈচিলা এটা লোকেল ওয়াইনৰ ভিতৰত পৰে ঠিক আছে নাও আমি এই ডায়াগ্ৰামটো অকমান চাব লাগিব মই কইবাৰ লৈ আনিছো ডায়াগ্ৰামটো সৰলে এই ডায়াগ্ৰামটো চাওক হাই প্ৰেছাৰ কোড দেখাইছো লো প্ৰেছাৰ কোড দেখাইছো এই পোল গিটাত যিহেতুকে ঠাণ্ডা তাত অবভিয়াসলি কি প্ৰেছাৰ থাকিব হাই প্ৰেছাৰ থাকিব ৰাইট আৰু ইকুৱেটৰত কোড কি থাকিব লো প্ৰেছাৰ সো ইকুৱেটৰিয়েল লো প্ৰেছাৰক আমি কি কৈছো ডল ড্ৰাম বুলি কৈছো তাৰ পিছত সাব ট্ৰপিকেল এইটো চাই যাব ইয়াত আপোনাৰ 23.5 ডিগ্ৰী নৰ্থ 35 degree north, 60 degree north, and 90 degree north. 23.5 degrees south, 30 degrees south, 35 degrees south, 60 degrees south. Okay. So, এতিয়া ইকুৱেটৰত নকলেও হ'ব যে ইকুৱেটৰত গৰম হয় গৰম হোৱাৰ কাৰণে তাত ল' প্ৰেছাৰ থাকিব কাৰণ ইয়াৰ বিলাক গৰম হৈ পেলাই ওপৰলৈ গুচি যাব কাৰণ তাহাঁতৰ ওজনটো কম হৈ যাব ল' প্ৰেছাৰ হ'ব কাৰণ ল' প্ৰেছাৰৰ পৰা হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰলৈ গুচি যায় মনত ৰাখিব এইটো আমি অলপ দি আগতে দুবাৰ আপোনালোকক কৈ দিছিলো হেতু কাৰণে মই কৈ আছিলো আপোনালোকে এইটো নোট ডাউনই কৰি ল'ব যে এয়াৰ অলৱেজ মুভছ ফ্ৰম হাই প্ৰেছাৰ এইটো সব আকৌ এবাৰ কৈ দিছো হাই প্ৰেছাৰ টু লোৱাৰ প্ৰেছাৰ এৰিয়াছ সো ইয়াত কি হৈছে ইকুৱেটৰিয়েলত ল' প্ৰেছাৰ আছে তো ইকুৱেটৰিয়েলে কি হ'ব ইকুৱেটৰৰ পৰা বতাহ যাব নে বতাহ আহিব অবভিয়াসলি ইকুৱেটৰিয়েলে বতাহ আহিব ৰাইট কাৰণ এইটো ল' প্ৰেছাৰ আছে সাব ট্ৰপিকেল হাই প্ৰেছাৰ তাৰ পৰা ইকুৱেটৰিয়েল ল' প্ৰেছাৰলৈ আহিছে এনেকৈ এই এৰোগিটাল দেখিছে সাব ট্ৰপিকেল হাই প্ৰেছাৰক আমি হৰ্স লেটিটিউড বুলি কৈছো কিয় হৰ্স লেটিটিউড কৈছো ইয়াৰ লগত এটা ষ্টৰী আছে যেটো আমি ডিসকাস কৰিম অফ কোৰ্স কাৰণ যেতিয়া ট্ৰেড হৈছিলে ঘোঁৰাখিনি কনা হৈছিল ঘোঁৰাখিনি পেলাই দিয়া হৈছিল যাতে ওজনটো কম হয় এইবিলাক আমি কথা ডিসকাস কৰিম নাও সাব ট্ৰপিকেল হাই প্ৰেছাৰ কোড আছে তাৰ পৰা
ইকুৱেটৰ ক'ত আছে বুলি গম পাইছে আপোনালোকে 35 ডিগ্ৰী নৰ্থ 30 ডিগ্ৰী নৰ্থ টু 35 ডিগ্ৰী নৰ্থ ইয়াত দেখুৱা আছে সো তাৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ ইকুৱেটৰলৈ কাৰণ ইকুৱেটৰত ল' প্ৰেছাৰ আছে দেন তাৰটো বেছি চাপ পোলাৰ ল' প্ৰেছাৰ আছে আপোনাৰ 60 ডিগ্ৰী নৰ্থত সো আকৌ হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰলৈ যাব সো হেতু কাৰণে সাব ট্ৰপিক্যাল হাই প্ৰেছাৰ যেটো নেকি 35 ডিগ্ৰী নৰ্থৰ কথা কৈ আছিল হেয়াৰ পৰা 60 ডিগ্ৰী নৰ্থলৈ বতাহখিনি বলিব ল' প্ৰেছাৰ তেনেকে আপোনাৰ একদম পোলত 90 ডিগ্ৰীত হাই প্ৰেছাৰ থকাৰ কাৰণে তাৰ পৰা বতাহখিনি আকৌ সাব পোলাৰ ল' প্ৰেছাৰলৈ আহিব 60 ডিগ্ৰী ঠিক হেয়া আমি নৰ্দাৰ্ণ টেডৱেন্সৰ কথা নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ কথা পাতিলো এতিয়া আমি সাউদাৰ্ণৰ কথা পাতিম ৰাইট মনত ৰাখিব এই যে ইকুৱেটৰিয়েল আৰু সাব ট্ৰপিক্যাল হাই প্ৰেছাৰ মাজত যিখিনি আছিল তাক কৈছো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেড ওয়াইন কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আহিছে কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেড ওয়াইন এতিয়া অলপ আগতে কলো যে দিশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি বতাহৰ নাম দিও দেন সাব ট্ৰপিক্যাল এণ্ড হাই প্ৰেছাৰ আৰু সাব পোলাৰ ল' প্ৰেছাৰ মাজত মানে 35 ডিগ্ৰী নৰ্থৰ পৰা 60 ডিগ্ৰী নৰ্থৰ ভিতৰত যিটো আছে হেতু প্ৰিভেইলিং ওয়েষ্টাৰ্লিজ বুলি কৈছো ঠিক আছে প্ৰিভেইলিং ওয়েষ্টাৰ্লিজ কাৰণ এই ওয়েষ্টৰ পৰা আকৌ ইয়ালে আহে এটো সাইডে আহে ৰাইট নৰ্থৰ ফালে দেন সাব পোলাৰ ল' প্ৰেছাৰ আৰু হাই প্ৰেছাৰৰ মাজত পোলাৰ ইষ্টাৰ্লিজ আছে কাৰণ ল' প্ৰেছাৰৰ ফালে আহিব হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা আৰু ইষ্টাৰ ফালৰ পৰা আহিছে ইষ্টাৰ্ণ ফালৰ পৰা আহিছে কাৰণ আমি এটো কৈছো পোলাৰ ইষ্টাৰ্লিজ আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি কৈছো পোলাৰ ইষ্টাৰ্লিজ প্ৰিভেইলিং ওয়েষ্টাৰ্লিজ দেন নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেড ওয়াইন্স দেন আমাৰ ইকুৱেটৰিয়েল ল' প্ৰেছাৰ তাৰ তলৰ ফালে কো হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰলৈ আহিব কাৰণে সাব ট্ৰপিক্যাল হাই প্ৰেছাৰ হৰ্ছ লেটিটিউড 30 ডিগ্ৰী মানে 35 ডিগ্ৰীৰ পৰা সাউথৰ পৰা 0 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ইয়ালৈ আহিব এটো কম আমি সাউথ ওয়েষ্ট সব সাউথত আছে ইষ্টত আছে ওয়েষ্ট নহব ইয়াত ইষ্ট হ'ব সাউথ ইষ্ট ট্ৰেড ওয়াইন হ'ব সাউথ ইষ্টৰ পৰা আহিছে কাৰণে এটো সাউথ ইষ্ট ট্ৰেড ওয়াইন তাৰ পিছত তলত চাব ট্ৰপিক্যাল হাই প্ৰেছাৰ মানে হৰ্ছ লেটিটিউড 30 ডিগ্ৰী সাউথ আৰু 60 ডিগ্ৰী সাউথৰ মাজত প্ৰিভেইলিং ওয়েষ্টাৰ্লিজ কাৰণ এটো হাই প্ৰেছাৰ সাব পোলাৰ ল' প্ৰেছাৰ সো তাপা আহিব কোপা আহিব সাব ট্ৰপিক্যাল হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা আহিব সো এটো হ'ব আপোনাৰ প্ৰিভেইলিং ওয়েষ্টাৰ্লিজ কাৰণ ওয়েষ্টৰ পৰা আহিছে ওয়েষ্টাৰ্ণ সাইডৰ পৰা আহিছে দেন সাব পোলাৰ লোৱাৰ প্ৰেছাৰটো পালে 60 ডিগ্ৰী সাউথত কিন্তু একেবাৰে পোলছ আছে 90 ডিগ্ৰী সাউথত আছে আপোনাৰ হাই প্ৰেছাৰ সো ইয়াৰ পৰা পোলাৰ ইষ্টাৰ্লিজ খিনি আহে সো এই ডায়াগ্ৰামটো মই বাৰে প্ৰতি কৈ আছো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এবাৰ ড্ৰ কৰি লোৱাটো ভাল হ'ব ঠিক আছে দেন সাইক্লোন এটা বহুত জোৰত আহা ওয়াইন হয় যেটো স্পিড বহুত বেছি হয় ই যেতিয়া হে আপোনাৰ বহুত ধ্বংস কৰি থৈ যায় ডিস্ট্ৰাকশন কৰি থৈ গুচি যায় ঠিক আছে সাইক্লোনৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম নাও এয়া চাওক সাইক্লোনিক ৰেইনফল এনেকে হৈছে দেখুৱা গৈছে ইয়াত এই ডায়াগ্ৰামখিনি বহুত ভালকৈ ইনফৰমেশন দিয়া হৈছে নাও ময়শ্চাৰ আপোনালোকে গম পায় না ময়শ্চাৰ কি হয় when water evaporates from land and different water bodies it becomes water vapor moisture in the air at any time is known as humidity when the air is full of water vapor we call it as a humidity so water যেতিয়া আমাৰ ল্যান্ডৰ পৰা ইভাপৰেট হৈ যায় ৰাইট এটো কও আমি water vapor বুলি moisture in the air at any time যেতিয়া এয়াৰত থকা moisture খিনি কনসিডাৰ কৰো হেতুক আমি হিউমিডিটি বুলি কও যেতিয়া এয়াৰত বহুত বেছি পানী থাকে জলীয় বাষ্প থাকে তাক আমি হিউমিড ডে বুলি কও when the air gets warmer its capacity to hold the water vapor increases কিহৰ কাৰণে ক'ব পাৰিবনে যেতিয়া আমি গৰম কৰো মানে এয়া গৰম নকৰো বেছি গৰম হৈ যায় ইয়াৰ তেতিয়া তাৰ ক্যাপাসিটি বাঢ়ি যায় ওয়াটাৰ ভেপাৰ বিলাক ধৰি ৰখাৰ সো হেতু কাৰণে মোৰ হিউমিড হৈ গৈ থাকে কাৰণ গৰম হোৱা মানে কি ঠাণ্ডা হোৱা মানে ওজন বহা আৰু গৰম হোৱা মানে খালি হৈ যায় মানে পাতল হয় কি তেতিয়া আৰু অলপ অকুপাই কৰিব পাৰে বেলেগ বস্তু ইয়াত যেহেতু জলীয় বাষ্প হেতুক অকুপাই কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে ইয়াৰ ক্যাপাসিটিটো বাঢ়ি যায় ওয়াটাৰ ভেপাৰ ৰখাৰ আৰু হিয়াৰ ফলত ই হিউমিড হৈ থাকে on a humid day clothes take longer time to dry and sweat from our body does not evaporate easily making us feeling very uncomfortable সাবচোন এটা humid day বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ ক্লাইমেটটো
কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৱেডাৰ পাম যে হিউমিড ৱেডাৰ য'ত আমাৰ কাপোৰখিনি শুকাবলৈ বহুত সময় লয় কাৰণ এটা হিউমিড থাকে তাত পানী আৰু ধৰি ৰাখিব পাৰে ৰাইট কিন্তু আপুনি সেইটোকে নাচাই পেলাই আপুনি এই ঠাণ্ডা কালি চাবচোন পতককে শুকাই গুচি যায় আৰু হিউমিড ডেট আপুনি চাবচোন আপুনি ঘামাৰ পাছত শুকাবলৈ বহুত সময় লাগে কিন্তু তাৰ অপজিটটো হয় এই আমাৰ উইন্টাৰ সিজনত ৰাইট সো মনত ৰাখিব টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া বাঢ়ে water vapor carrying capacity to সদায় বাঢ়ি যায় right temperature কমিলে হেতু কমি যায় when the water vapor rises it starts cooling the water vapor condenses causing formation of droplets of water and these clouds are just masses of such water droplets যেতিয়া water vapor বাঢ়ি গৈ থাকে সময়ত কি হ'ব কুল হ'বলৈ ল'ব আৰু তেতিয়াই বৰষুণৰ ফৰ্ম হ'ব আৰু ক্লাউড যে হয় হেতু ক্লাউড মানে মেঘ যে দেখো আমি ডাৱৰ যে দেখো এই ওয়াটাৰ ড্ৰপলেট বিলাকৰ সমূহ হয় when these droplets of water become too heavy to float in air then they come down as precipitation যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈ থাকে তেতিয়া সময়ত আৰু ই কি হৈ যায় হেভি হৈ যায় ইমান যে ই মুভ কৰিব নোৱাৰে আৰু তললৈ বৰষুণৰ ৰূপত গুচি আহে jet planes flying in the sky leave a white trail behind them the moisture from their engines condenses we see trails of the condensed moisture of for some time when there is no air movement to disturb it হেতু দেখা পাইছে আপোনালোকে চাগে জেট প্লেন বিলাক যেতিয়া যায় এটা হোৱাইট কালাৰৰ আমি মানে ধোঁৱা বা হেনুকা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাওঁ কি হয় আমাৰ সেই জেট প্লেন বিলাকৰ ইঞ্জিন বিলাক তোৰ ময়শ্চাৰ কি হয় কনডেন্স হৈ যায় হা আৰু তেতিয়া আমি সেই কনডেন্স ময়শ্চাৰটোকে অলপ দেৰি সময়ৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাওঁ পাৰ্টিচিপেশ্যন মানে যেতিয়া আমি বৰষুণ বিলাক পৃথিৱীলৈ অহা দেখা পাওঁ বৰষুণৰ মানে পানীৰ ৰূপত তেতিয়া আমি লিকুইড ফৰ্মত যদি দেখো পাওঁ হেতু ৰেইন বুলি কওঁ কিন্তু most of the water ground water comes from rain water হেতু আমি জানিব লাগিব plants help preserve water when trees on hillsides are cut rainwater flows down the bare mountains and cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall, the convectional rainfall, orographic rainfall, and cyclonic rainfall. এইটো মনত ৰাখিবা আকৌ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টলৈ আহিছো এইখিনিলৈকেতো বুজি পাই গ'ল যে জেট প্লেন গ'ল তাৰ জেট প্লেন বিলাকৰ আপোনাৰ পাছ বিলাক ধোঁৱা বিলাক এডাল টেইল গতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ৰাইট কিয়নো সেইবিলাক ময়শ্চাৰ বিলাক কনডেন্স হৈ যোৱাৰ কাৰণে ৰাইট সিমিলাৰলি আমি এটো গম পালো যে যেতিয়া এয়াৰ হেভি হৈ গৈ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ ইজিলি আপোনাৰ কি হৈ যায় ফল হৈ যায় এটা সময় পাছত and that forms makes the precipitation that we call as rain now rainfall is of three types convectional orographic and cyclonic we have to know each of them properly okay see in this diagram this is the convectional rainfall so at a kam what we can do just a minute see this is the cyclonic rainfall they are talking about cold air warm air then that cyclonic rainfall then this is relief related to this air for rainfall is known as relief or orographic rainfall and then this is the convectional rainfall so now what we'll do we'll discuss about this different types of rainfall in details in the next class now this I think up to you up to this what we have discussed you will be able to answer these questions like two gases make the bulk of the atmosphere water rate we discuss about nitrogen and oxygen then which gets creates greenhouse effect in the atmosphere you know about carbon dioxide what is weather you know that and three types of rainfall just we talk about them but we have not discussed them we will discuss in later class air pressure you got it okay then which of the following gases protect us from harmful sun rays you know about ozone then the most important layer is what troposphere you know that which of the following layers of the atmosphere is free from cloud
जहाँ पे क्लाउड नहीं है, आपको पता है कि कहाँ से you know that in which layer actually this flights flow. আমি জানো যে ফ্লাইট কোনটো লেয়াৰৰ মাজেদি যায়, স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ নেকি? ক'বচোন এইটো কমেণ্ট কৰি। as we go up the layers of the atmosphere, the pressure কি হ'ব? ঠাণ্ডা বাঢ়ি গৈ আছে, ৰাইট? মানে আপোনাৰ তলত প্ৰেচাৰটো কমি আছিলে, ওপৰলৈ গৈ আছে প্ৰেচাৰটো। ওপৰলৈ মানে কোৱাটো এটা অলপ ভুলেই হৈছে, যেতিয়া আৰ্থৰ চাৰফেচৰ ওচৰত প্ৰেচাৰটো বাঢ়ি গৈ আছে, ওপৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে এইটো কমি গৈ আছে, ৰাইট? When precipitation comes down to the earth in the liquid form, then we call it as rain. And you can match this like Lu. What is Lu? Local wine. Monsoon, you know that, seasonal wine. Lu, you got it. Trade wines, you got it. What is that? Permanent or not? Then wine, horizontal movement of air. We have discussed that, right? Then this question, wait. Reasons wet clothes take longer time to dry on a humid day. Yes, because you know in a humid day temperature is generally high, so the water holding or moisture holding capacity becomes higher. So that's why it takes a lot of water vapor within them, the air particles. So that's why the clothes takes longer time to dry because of those water vapors, right? Amount of insolation decreases from equator towards pole. Really, because at pole the temperature is less, very less. So that's why this is the reason. Okay. So I hope you got it. What is this? Then you can go through these questions also. That's it. So আজিলৈ আমি ইমানতে ৰাখিছো, ইমানতে পজ কৰিছো। নেক্সট ক্লাছত এই যে তিনটা ধৰণৰ ৰেইনফল আমি কলো এতিয়া, we will discuss about that. Till then, take care. Bye bye.